हल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारा विच अज अंक नंबर 1074 1074 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच धन धन गुरु अर्जन पातशाह जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच तीजे सोहले दे 6 पदियां तक के पाठ पहला हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी। सहज सुख सरब सुख सहज घर तेरे, अमियों तेरी दृष्टि जाहे। तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी। सरब सुख सहज घर तेरे, अमियों तेरी दृष्टि जाहे। तू वड रसिया, रसिया तो पावे रस मानन वाला। तू वड भोगी, भोग भोगन वाला। तू वड रसिया, तू वड भोगी। ये परमात्मा सारे जी जनता विच मनुक्खां विच मौजूद होके तू रस भी मान रहा है संसार दे ते भोग भी भोग रहा। तू वड रसिया तू वड भोगी। असी ध्यान दईए, असी भी रस मानते हैं, परिवार विच रहंदे हैं, संसारी पदार्थां दे धन दौलत दे परिवार विच रहन वाले जी हाँ। असी भी भोग भोगदे हैं हर किस्म दे। फिर परमात्मा भी उहियो काम कर रहा है, ते फर्क की रह गया दोनों विच? परमात्मा भी उहियो कार कर रहा है। तू वड रसिया तू वड भोगी, पर अगली पंक्ति विच क्लियर कर रहे हैं एक बहुत बड़ा भेद। तू निर्वाण तू है ही जोगी। तू निर्वाण सारियां विच मौजूद होके रस भी मान रहा है परमात्मा तू, पर रस मानते हुए भोग भोगते हुए तू निर्वाण। निर्वाण तो पावे निर्लेप। ओ परमात्मा सारियां विच होंदे हुए भी सारियां तो निर्लेप है। तू निर्वाण तू है ही जोगी, ते तू ही जोगी है। निर्वाण भी तू है, जोगी भी तू है। जोगी तो पाओ आखिरी अर्थ लईए ना ते जुड़िया होया। जोगी तो पाओ विरक्त जोगी होंदे, संसार नू छड्या होंदा। अंजन माए निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। अंजन अंजन कहते हैं सुरमे नू, सुरमा मानो कालक, कालक मनो माया। माया विच रहंदे होए गुरु साहब ने जोगी दी डेफिनेशन क्लियर की है। जोगी कहते सी असी संसार विच रवांगे ते सानू कालक लग जाएगी, साडे मन ते कालक चढ़ जाएगी। गुरु साहब ने क्या, अंजन माए निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। कहते जोग जुगत उस परमात्मा नाल जुड़न दी जुगती इस तरीके नाल प्राप्त होती है। संसार विच रहंदे होए, धियां पुत्रा भैन भरावां विच रहंदे होए, मित्रां विच रहंदे होए, पदार्थां विच रहंदे होए, धन दौलत विच रहंदे होए, सारे तो निर्लेप होके किस तरह रहना है। असी ध्यान दईए ना ते पहला जिहड़ा है यह गुण निर्वाण, निर्वाण गुण परमात्मा दा है। यह गुण तू निर्वाण तू है ही जोगी। फिर भी तू जुड़िया होया माया विच भी तू है मौजूद है। तू वड रसिया तू वड भोगी। गुरु साहब पूरे वो एक तरीके दे नाल सानू समझाना कर रहे हैं। गुरु साहब सानू मानो निर्वाण बना रहे हैं कि संसार विच रहना किस तरह, उस परमात्मा दे गुणा दे नाल सांझ पवा के सानू संसार विच रहन दी विधि समझा रहे हैं। तू निर्वाण तू है ही जोगी, तू वड रसिया तू वड भोगी। संसार दे रसां कसां दा त्याग नहीं करना, भोगां दा त्याग नहीं करना, पर भोगां विच
फसना नहीं है, भोगां विच डुबना नहीं है। तू निर्वाण, तू है ही जोगी, तू ही जोगी है हे परमात्मा, तू ही निर्वाण है, निर्लेप है। तू माया विच मौजूद होंदे होए माया दे मोह विच फसिया नहीं होया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹੀਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੀਓ ਗੁਣ ਨਿਰਵਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ, ਸਰਬ ਸੁਖ सहज कर तेरे, अमियो तेरी दृष्टि जाए। सरब सुख, सुख तो पावे आत्मक आनंद, सहज आत्मक अडोलता, घर तेरे हे परमात्मा तेरे घर विच मौजूद हैं। शरीरिक सुख कह लिए या आत्मक आनंद कह लिए, सुख ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਰਬ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਸੋਚੀਏ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰੇ ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੂ ਕੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਅਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਜਾ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਮਿਓ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ। तेरी निगाह अमृतमयी है। और जो भी शब्द दे राही जुड़ता है वो उस अवस्था विच पहुंच जाता है जिस उत्ते एन समझ लईए गुरु दी बख्शिश हो गई। वो उस अवस्था मन करके उस अवस्था विच पहुंच जाता है। अमियो, अमियो तो पावे अमृत, अमृत तो पावे जिथे मृत्यु ना होंदी होए, जिद्दी मृत्यु ना होए ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ।
जी जी अरविंदर ਵੀਰ जी आप जी तब तक कर लिया जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕੁਝ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪੱਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਰੱਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸੀਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਥਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਹੈ ਆਪ ਤੁਧ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਹਰਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਬਲ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 3-4 ਰੱਬ ਦਾ ਟੱਬਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕੱਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਏ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹੈ ਤਖਤ ਪਾਉ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚਾ ਥਾਨ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸ਼ਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵਿਖਾ ਜਿੱਤ ਘਟ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਓ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹਨਾ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਵਿਆਹੇ ਚਲੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਓ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਪਰਵਿਰਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਲਜੈਂਟ ਲਾਈਫ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਟੀ ਬਾਟੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਰੇ, ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਉਦਿਆਨੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਆਹਾਰੋ ਖਾਈਏ ਅਵਧੂ ਬੋਲੇ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਓ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਚ ਲੈ ਲੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਧੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਧੇ, ਕਾਂਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਹੇ ਤੂੰ ਬਸਤਾ, ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਿਆਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਨੋ ਕੱਚ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਠਾਂ ਦੋਏ। ਇਹ ਮਨੋ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਫਿਰੇ ਰਹਿ ਬਾਰਿਆ। ਰਹਿਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੱਟਾਂ ਦੋਏ, ਮਨੋ ਇਹ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਕਰ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਨਾ ਪਹਿਨੀ। ਹਾਂ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਾਏ ਚਲੇ ਸਭ ਚੋਰ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਰੋਟੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਥਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਦੇ ਆ, ਖਿਲਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਖਾਵੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4% ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਖੂਨ ਕੱਟਦਾ, ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਤਾ? ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 70% 75%, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ
ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਹਰ ਪੈਰੜੀ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਨਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਏਕ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨਾ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿੰਦ ਸਹਿਜ ਤਵ ਗੰਧ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਸਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਕਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਘੱਟ ਭੋਗਿਆ ਆਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਧ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਹਾਰਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਧ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ, ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰਾ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਣੇ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਵਰਤੈ ਜਾਹਰਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਘੱਟ ਭੋਗਵੈਂ ਆਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੋਗਨੇ ਪਿਆ ਉਹ ਮਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਵੱਡੋ ਤਨੀ ਅਗਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕੌਣ ਕਹੀ ਜੇ ਕਰਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਜੋਗਨ ਮੈਂ ਜੋਗੀ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਲ ਖਾਏ ਇੱਕ ਛੱਤੋ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਨਾ ਕਲੀਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਛੋੜ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਵੱਧ ਦੁਆਏ ਤੂੰ, ਮਾਇਆ ਕਰੇ ਇਕੱਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਚੇ ਦਰਬ ਦੇਹ ਦੁਖ ਲੋਗ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਘਾਲ ਖਾਏ ਇੱਕ ਛੱਤੋਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ, ਬਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੜ ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੜ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਘਰ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖ ਕੀਆ ਹੈ ਕੀਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ।
ਐ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਵਿਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਤਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸ਼ਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਨਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਨਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਰੂਮ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਕਨੇ ਜੈਸਾ ਮਗਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸੀ ਹਮ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕਰ ਜਾਣ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਅੰਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ। ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਲੋ ਬਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਏਵਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਨਹਿ ਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹਿ ਕਰਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਆਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿ ਕਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹਿ ਕਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼ਰੀਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਿਓ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕरेंगे, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
एक नहीं दात आपस ते जो पाइए, नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले। तू खुश होके जो मैनू देना ना, ए मेरे वास्ते दात है। और तेरिया दातां विच सुख है, मेरी कमाई विच सुख नहीं है। मेरी कमाई जहर बन जाएगी, मेरी कमाई मेरे वास्ते दुखां दा साधन बन जाएगी। कहते तेरी दृष्टि, कहते अम्यो तेरी दृष्टि जाए। तेरी दृष्टि में जिहड़ा ना, कहते जदों कहते मालिक दृष्टि करता है, कहते सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਪਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਨਾਖੂਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਤੇ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਨਾ, ਕਈ ਮਮੀਜ਼ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ ਮਮੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਬਸ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਚੜਾਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਈਓ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਰਵੇ, ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੀ ਤਈਓ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਵੀ ਤਈਓ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਜੋਗੀ। ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ, ਉਹ ਰਸੀਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਸੀਆ ਕੌਣ? ਜੋ ਰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੂਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ, ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਭੋਗ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਜੋਗੀ। ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਸੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਭੋਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਭੋਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਵਡ ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਭੋਗ ਦੀ, ਰਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਐ ਜੋਗੀ ਬਿਰਕਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਗ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਔਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੂਖ ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਅੰਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾ ਹੈ। ਅੰਮਿਓ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੀਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹੜੀ ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਹਿਜ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਸੀਆ ਰਸਾ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ। ਰਸੀਆ, ਭੋਗੀ, ਨਿਰਵਾਣ, ਜੋਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮਨ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜੀ ਜੰਤ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਭ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਰਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਸ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਮਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੀਓ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਬੋਡੀ, ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ when they cut the hair ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ we can cut as we can cut the nail। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਨੇਲ ਕਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਹੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾ ਕਰਦੇ the dead hairs go out। hair is a part of the body। और इस दे विच there is a very scientific thing कि जो bulbs of the hair is there, ਹੁਣ science is going into certain technology ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ operations will be done without removing the hair। for this reason ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ hair ਦੇ ਜਿਹੜੇ bulbs ਹੈਗੇ, they are giving a very good operations, very successful rates of operations are going on। that is why in the western countries the doctors are doing a research on this। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਟੋਟਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਚੈਰਿਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਰ ਦੇ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ? ਇਜ਼ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਵਨ ਐਕਸੈਪਟ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ? ਵਾਲ ਅਗਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਫ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, we put the dye, we are not ready to grow gracefully because there is no acceptance in life। so charity starts at home। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we have to, but how scientifically and how spirituality ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ,
हर पाने ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਐਂਡ ਟੋਟਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, there is no total acceptance, no total surrender। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ there is life, ups and downs, how are we going to accept, how are we going to accept। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, so how will they be, how will you connect this to them। we have done a research study on this case ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ is worse than being hanged, it is called as a sin। but ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ I am ready to be hanged but I'm not ready to be sent outside। that means ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ according to the shastras। ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਗੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਨੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ they found an excuse। this is not written in the shastra ਕਿ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। if you go into the deep studies of the shastra it is banned in the shastras, but ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। so that is why we say ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, because total acceptance and total surrender is the first thing। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ accept ਕੀਤਾ they will never accept people in life। situations ਨੂੰ ਨਹੀਂ accept ਕਰਨਗੇ, total surrender ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫॉर द हेयर एंड ऑल। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਾਤ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। he was giving us a message, but ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ because ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ into this fashion that people are using an excuse, oh it is for hygienic reason। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। it is according to the world, we have to walk according to the new age system। so lot of excuses are being used, but ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ according to the Hindu mythology also it is considered as a maha kalaf lagana maha pap, because udde piche energy of total surrender and acceptance we don't kalaf lagane, we are not accepting life, we are not growing gracefully। so there is a very big study, a very big seminar on this। ਹਾਂਜੀ very well explained ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੇਸਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ। आप जी ने क्या होना, टोटल सरेंडर एंड टोटल एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होएगी, एक्सेप्टेंस नहीं होएगी, टोटल सरेंडर नहीं होएगी। एक चीज की केसां ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, when we people are removing the hair, when we remove their, they are called the antenna, they are called the antenna। that is why ਹੁਣ the western countries are trying to use lasers ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ they are getting a lot of support from the hair for helping them to heal, which children are not understanding this। they are going according to the fashion, new age system, it is not hygienic। ਅਗਰ hygienic ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, he was not a fool। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ hygienic way, no it is not। he knew all the hygienic way, he knew ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, he knew very well।
हाँ जी। थैंक यू बुआ जी, बड़ी अच्छी आप जी ने डिटेल देने की थी। केसा बाबा जी, मेरे ख्याल नाल केसा उत्ते कई बारी सैमीनार भी हो चुके हैं और बहुत ज्यादा डिटेल है मंगदी, बहुत ज्यादा समा मंगदा, बहुत ज्यादा स्टडी मंगदे केसा उत्ते भी। इस बाबत कई किस्म दे मैं कहांगा फिलोसफीज भी सामने आंदियां। ਉਹ कसी मौका लग्या ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ किसी ऐसे विद्वान ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਪਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਲਾਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਆਡੀਓ। ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਤਿਹ ਵੀਰ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। रविंद्र जी, आप जी नो आप अनम्यूट करनी पैनी है। एक्चुअली हमने परमिशन नहीं चाह पाई, मैं उन्हें 1 मिनट कर रहा हूँ। हाँ जी रविंद्र जी, आप जी हुण बोलो जी। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਦਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹਾਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੰਦਰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਦੇ ਤੇਜਨ ਜੀ
ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਕਣ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਖੂਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਦਿਤ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਮਨਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਅੰਦਰ ਹੋਲ ਕਰਨਾ, ਨੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। बहुत सोना पॉइंट आप जी ने भी समझाना किया, बिल्कुल उसके हुक्म में रहना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी है। देखो ये बड़ी उच्ची मन की अवस्था है कि ਅਸੀਂ एक्सेप्ट कर लिए कि ये प्रॉपर्टी साडी नहीं है। कई बारी इतने इस प्लेटफॉर्म ते भी अरविंदर ਵੀਰ जी ने भी ते और भी डिस्कशन हुई है इस बाबत कि मैं अंदर कौन हाँ। ਅਸੀਂ मैं शरीर ਨੂੰ समझ लिया, मैं शरीर नहीं है, मैं ते अंदर बैठा ते ਇਹ शरीर किसका ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ परमात्मा ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਮੁਤਾबिक ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। बहुत सोहनी गल आप जी ने रविंदर वीर जी, आप जी ने भी बहुत सोहनी गल समझाना की, धन्यवाद आप जी का। मेरे को प्रभदीप वीर जी हुण समा हो गया ते एक पते ते पाठ ते समाप्ति कर दी। सवाल है आप जी दे कोल? हाँ जी यार, अमृत वीर जी दा ना एक शब्द पेंडिंग है 3 दिनों दा, उन्हां दी विचार कर लेने आ। अच्छा हाँ, अवलीन सिंह जी दा भी सी पेंडिंग, चलो अमृत वीर जी दा ले लेंदे आ। पहला रविंदर वीर जी आप जी एक पते दा गायन कर लो, फिर ਤੂੰ ਵਡ ਰਸੀਆ ਤੂੰ ਵਡ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜੋਗੀ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਅਮਿਓ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ। हाँ जी परमजीत जी, आप जी अपनी ऑडियो ऑन करके प्लीज अपनी गल रख लो जी। हाँ जी वीर जी, कई बच्चे जो है ना वो नीरस के बारे में गल करते हैं, जिवें असीं उन्हां नूं समझाने आ ना ते ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, तो ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ नीरस भी कुदरत ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। हेलो जी जी वीर जी, मेरे ख्याल ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨੇਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਹਾਈਜੀਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਨੇਲ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, जी हाँ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈਜੀਨ ਲਈ ਵੀ ਡੇਲੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਵਧਾਏ ਹਨ,
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਖੂਨ ਵਡਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਖੂਨ ਹੁਣ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਉਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਨੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੇਲ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਅੱਜ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਵਲੀਨ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਵਲੀਨ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ दूर करे वो माया तोड़े, जो चीज गुरु तो तोड़े या परमात्मा तो तोड़े वो माया है, इसका की हो सकता है? इस बाबत डिटेल कर लिए, माया की है बेसिकली, इस बाबत विचार रखे जी। अवलीन जी अपने ऑडियो ऑन करके आप पूछ लें की पूछना चाहते हैं। अवलीन जी आप जी प्लीज नाल आप जी ज्वाइन किया है, आप जी ने, आप जी प्लीज अपनी ऑडियो ऑन करके थोड़ी सी सांझ पाया जाए, की पूछना चाह रहे हो एग्जैक्टली आप जी। अवलीन जी आप जी दी अनम्यूट कर रहा मैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਅਵਲੀਨ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਸ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੌੜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਮਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਜੇ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਜੇ ਮਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੁਰਾਏ ਚਲੇ ਸਭ ਚੋਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪੈਰੇ ਖਾਏ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਦਾ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਦਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ
ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਹੂਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੀ ਵਰਸਾਤੇ, ਵਰਸਾਉਣਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਸਾਓ ਦੇਣਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਨਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸਰਾਏ ਸਭ ਮਹਿਲ ਸਰਾਏ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ। ਅੱਛਾ, ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਅਭਿਆਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਮੇਂ ਭਰਮ। ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਗਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਸਰਾਏ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਹੂ ਹੈਲਪ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਆਊਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਮੇਂ ਭਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਮੇਂ ਭਰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਹੋ ਜਿਆ ਧਰਮ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ them, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਹ ਕੰਜਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰ? ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਹੋਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਭੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਕਾ ਭੀਖਕ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਅਭੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮ ਪਦ ਤਾਂ ਕਾ ਭੀਖਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ। ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤਿਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇ। ਮਾਈ ਵਰਡਸ ਮੇ ਬੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਆਊਟ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਪਰ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਉਧਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਨੇ ਬਾਹਲੇ ਭੇਖ ਤਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਮਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਂਗੇ, ਹਜੂਰੀਆ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਲੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਵੇਸ਼ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਅਲਾਉ ਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਥੇ ਤਿਲਕ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣ। ਤੋ ਵੀ ਅਗੇਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਗਤ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਪਰ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕਰੇਨ ਉਧਰੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੇ ਕਾਰਨ ਆਪਨੇ ਬਾਹਲੇ ਭੇਖ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਆਗਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਗਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨਕੇ ਚਿਤ ਮੇਂ ਭਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਨਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ
ਜਾਏ ਵਰਸਾ ਦੀ। ਜੋ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ he is really pained at seeing ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਰੇ ਘੋੜੇ, ਤੁਰਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰਗੀਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ ਜਾਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਸਮੇ ਪਿਆਰਾ ਬਿਸਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਹੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਹੀ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੌਪਕੌਰਨ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇਗੀ, ਦਰਦ ਕੱਟੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੋ। ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਸਮੇ ਪਿਆਰਾ ਬਿਸਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੇਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵੇਗਾਰ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਮੈਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਡਰ ਜੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਡਰ ਘਰ ਡਰ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਸਮੇ ਪਿਆਰਾ ਬਿਸਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਤ ਹਰ ਪਰਵਾਨ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਨੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਸ਼ਤ, ਨਾਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। कविता शब्द ही इतने सारा कहना जब हम एक को एक कर जाने कहते तब लोग काहे दुख माने कहते मैं एक रब की गल करना, लोग बड़े दुखी होते हैं। वो कहते नहीं 33 करोड़ है। जब हम एक को एक कर जाने कहते तब लोग काहे दुख माने कहते हम मंदे मन माए कहते मैं माड़ा ही सही कहते सांझ पात काहू से होना ही मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करांगा। जिहड़ी गल मैनूं समझ आ गई मैं उन्होंने किवें कॉम्प्रोमाइज कर दूं। वो कहते पत अपत ताकि नहीं लाज कहना तब जानोगे जब उगरे गोपाज। ओ कबीर पत
हर प्रमाण गल ते अल्टीमेटली आ गई रब तू रब दी मेहर दी दृष्टि दा पात्र बनना है या नहीं बनता खेड ते सारी गलत है ओदे अगे कोई तू कोई दावा नहीं वो कहता 10 वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण की कोट गावे कहता एक भी ना दे 10 भी ले तो मूड़ा कहो कहां करे वो कहते पर जोबन मर जाए के कीजे वो किसी ने भरी जवानी विच मार देवे की कर लेगा कुछ कर सकता है तेरे हाथ कोई वशीला है तू मर जाए तेरा पुत्र मार देवे जो मर्जी जो सिस्टम जो उस मालिक को चाहता है ओदे अगे कोई सुनवाई है किसी जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कार मालिक ही इतना वड्डा है तू ओदे सामने थेरीज बिल्ड कर जाना नहीं चंगा नहीं अन्याय नहीं है ए नहीं वो नहीं ओ जो रब ओ अन्याय करदा नहीं ओनू तेरे ताने मेने दी कोई फिक्र चिंता नहीं तू भावें लाख ओनू लांबे कर जो मर्जी कर उन्हें कोई बदली नहीं हो जाना वो तेरे तू पता तू समझे कि दुनियावी तौर पे बंदा उलांबे तो डरदे होया ना कई बार वो जी हजूरी करता सब नु खुश करने वास्ते ना काम करता है चाकरियां चंगियाइयां ए भी खुश रहे वो भी खुश रहे वो भी खुश रहे रब नु किसी नु खुश करने की लोड़ नहीं चाकरियां चंगियाइयां अवर सियानप ये ते नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टे जित माया जेड़ी हर वो चीज माया है जो सानू रब तो रब्बी सिद्धांत तो तोड़ दी रब्बी सिद्धांतां दी सोजी सानू गुरु कोलों मिलेगी जब लग हुक्म ना पूछता तब हीलो दुखिया अगे कहते ने गुर मिल हुक्म पछानिया हुक्मां दी सोजी कितों होएगी केवल ते केवल अदरवाइज जेडे बंदे असि कई बार डिस्कस करने कि मनुखी फर्जां दी पछान जेडे जैनी दावा कर सकते हैं ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦੂ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜੈਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਟਿਲ ਅ ਵੈਰੀ बाद लेटर ऑन जाके वो कहंदा नहीं मेरा ट्रीट करो ते जेड़ा सो फार एज इवन हर्ड अबाउट बुद्धा जदों कहंदे मैं बुद्धा जदों तपस्या दे जदों गौतम बुद्धा जदों तपस्या दे बैठे सन he had his body had become so fragile that he I don't know तो मैं पढ़िया सुनया किते है तो कहंदे भी he at one point of time he realized कि जिस शरीर दे राही मैं रब नूं मिला जे ए सत्या ही खत्म हो गई ते की जे अगर देह तेजन जी राम उपाया राम है शरीर ते रब ने दिता सी तो रब नूं मिला मिलाप वास्ते जे एदी सत्याई खत्म हो गई ते इत्थे अन त्यागन वाला काम बिल्कुल नहीं कहंदे जपिए नाम जपिए अन अन्ने कै संग नीका वन जे तेरा सोना रंग रूप बनया है ना तू अनाज खाना है तां करके तेरा सोना रंग रूप बनया होया है कहंदे तजिए अन ना मिले गोपाल ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਰਨਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹੈ ਅਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ माया की है लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चा है बच्चे ने कोई भी गलती की है या मेरी गल नहीं सुनी मनु गुस्सा आ गया मैं गुस्सा करके मैं उसको थप्पड़ मार देता कि वो बच्चा माया है नहीं मेरे अंदर जरा क्रोध सी ना जरा क्रोध उठिया और उसको मैं मारिया है
ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ, मैंने उसनू देखिया, मेरे अंदर एक जेलसी दी फीलिंग आई कि वो मेरे तो वड्डी गड्डी किंज लै सकदा है। मेरे कोल पैसा भी है, मैं अपना पैसा लैके मैं अपने एक डिजायर नू पूरा करदी हां कि मैं एक जेलसी और डिजायर दे नाल मैं एक उस तो वड्डी गड्डी लै लैंदी हां। ना पैसा माया है ते ना गड्डी माया है। माया की सी, जेड़े मेरे अंदर दे अंदर जेलसी और डिजायर उठी सी ना, ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਲੂਜਨਸ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਥ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਡਿਲੂਜਨਸ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, that is ਮਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਸਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੇੜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। That's what I am doing in the training, कि अपने उस माया ਨੂੰ ਪਕੜੋ, क्योंकि सच्चे की एक कोठी सच्चे का दीवा सब ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਇਸਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। वेरी वेल सेड ਭੂਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ जुड़िया रहा। इकबाल वीर जी, आप जी सांझ पाना चाहोगे इस विषय पे? जी इकबाल वीर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। माया ये विश्व संसार को हर का रूप है। व्यक्त संसार परमात्मा ने ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਅਭਿਆਗਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਾ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਲਾਈ।
ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ 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 ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸੀਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਬਣੇਗਾ। ਜੀ धन्यवाद इकबाल वीर जी, आप जी का भी। रविंदर वीर जी, मेरे ख्याल आप जी कुछ शेयर करना चाहोगे इस बाबत, फिर ਅਸੀਂ समाप्ति ਵੱਲ बिल्कुल वध रहे हैं। रविंदर वीर जी, मैं आप जी दी ऑडियो अनम्यूट कर रहा। जी वीर जी, आप जी अनम्यूट करके कुछ विचार रखना चाहते जरूर साझ पाया जाए। निकल रविंदर वीर जी जी शायद ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਵਲੀਨ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਕੀਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਰਸੀਆ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਨਿਰਵਾਣ, ਤੂੰ ਵੱਡ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀਓ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੁੜਾਓ, ਕੰਗੂਰ ਕੰਗੂਰ ਕੰਗੂ ਅਗਰਵਾਸ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੇ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਵਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਘਰ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਰਪਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਇਆ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਸमें ਪਿਆਰਾ ਵੀਸਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪਰੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰੀਤ, ਰੀਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਅੱਖਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। I think we can put as a ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਪੱਪਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਬਣਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ। ਮੂਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਗਿਆ, ਮੂਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਗ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਦੀਸੇ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ, ਤਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਬਸੈ ਘਰ ਆਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਚਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਈ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਗ ਸੁਖੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤ੍ਰਿਗ ਸੁਖੀ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਮ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਕੁਆਇਟ ਐਂਪਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। वैसे बड़ा सोना सवाल चुकिया वीर जी ने, गुरु साहिब जी ने, पर रीत या प्रीत ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੀਤ ਵੱਲ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਤ ਵਿਪਰੀਤ। एक बार थोड़ी आवाज कटती पई है वीर जी। जी ਰੀਤ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਭਾਵੇਂ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਤ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੀਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇਗੀ ਸੱਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਸਾ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੱਸਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰੀਤ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਸਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।